गोटे गाँव रे चंपा नाम एक झील रोला। चंपा गुपचुप खाइबा को भारी भल पाउथिला। से सकाळे खाउथिला गोटे प्लेट मीठा गुपचुप, दिन बेले खाउथिला गोटे प्लेट चाट गुपचुप, आउ राति रे खाउथिला गोटे प्लेट खटा गुपचुप। सबु बेले एति गुपचुप खाइबा जोगु तार जेजेमा ता पई अनेक चिंतारे थिले। अरे चंपा, सबु बेले गुपचुप खानी तो पेट खराब हे जिवो। ओहो जेजेमा, मोर किछि हेबनी। मते गुपचुप खाइबा को भारी भल लागे। सब बेले जदि एमिति गुपचुप खाइबा को मना करिबो मु तुम सह कथा हेबिनी। चंपार एपरी कथा सुनी तार जेजेमा ताकू आउ किछि भी कहिलेनी। चंपार बापा माँ नथिले, तार जेजेमा ही तार देखाशुना करुथिले। बापा माँ छेउंड हेबारु चंपार जेजेमा ताकू जमा भी रागु नथिले। से ताकू बहुत गेल्हारे बड़ करथिले। दिने चंपा गुपचुप खाउथिला। सेही समय रे अरे काका, 10 टंका रे कोन जमा 10 टाई गुपचुप देउछ? आउ गोटे दियो, मु तो तुम रेगुलर कस्टमर ना। तू सबुदिन आसु बोली मु तते 10 टंका रे 10टा गुपचुप देउची, नहले तो मु समस्त को 10 टंका रे 5टा गुपचुप दिए। तते आउ गोटे गुपचुप केमिति देबी कहिलु? कोन हेला? मते आउ गोटे गुपचुप देबनी तो? मु कालीठु आउ तम दुकान को आसीबिनी। मते आउ गोटे गुपचुप देबो कि नाही आगो कुह। अच्छा अच्छा हो, मु आउ गोटे गुपचुप देउची। गोटिए गुपचुप पाई एते रागारागी करिबा ठीक नुह, तो पेट खराब हो जाई पारे। आउ गुपचुप खानी, चाले घर को। मोर पेट केबे भी खराब हेबनी। मु आउ गोटे गुपचुप खाई कि ही जीबी। आ मो पेट कोन हे जाउची, मो पेट भितरटा। जेजेमा जेजेमा, मो पेट, ओह मो पेट केते काटुची। चंपा, ए चंपा, कौन है तोर? केते थर मना करिची गुपचुप खानी, हेले तू तो मो कथा ही शुणुनु। हारी धर धर, मो चंपा को टिके धर, ताको घरे पहुंचे दियो। ओह केबे जे पेट बथा भल हेबो, भारी बथा करूची। चंपा, एई मेडिसिन ने खाई दे, डाक्तर देइचंती, तो पेट बथा भल हेई जिवो। ना ना, मो मेडिसिन खाइबिनी, मते भारी भोक लागुची। जेजेमा, मते गुपचुप आनी दियो, मु गुपचुप खाइबी। ओह कि कष्ट, मु आउ पारुनी। अत्यधिक गुपचुप खाइबा जोगु सेई दिन ही चंपार मृत्यु हो गला। मृत्यु परे भी तार आत्मा को शांति मिलानी। से पालटी गला गोटे गुपचुप खिया पिसाची। मामा, मोर गुपचुप खाया को भारी इच्छा होची। मते 20 टंका दियो ना, मु गुपचुप खाइबा को जीबी। हाउ एई ने टंका, सुनो फेरिबा बेले मो पाई भी गुपचुप आनी देबो। मोर भी आज गुपचुप खाइबा को भारी इच्छा होची। तापरे सुईटी गला गुपचुप किणिबा को। से गुपचुप किणी घर को फेरुथिला। संध्या समय हेबारु रास्ताटी पूरा अंधार थिला। सुईटी किछि दूर जाइछि कि नाही, हठात सेठाकू चंपा पिसाची चली आसिला। अंधार हेइतिबारु सुईटी तार मुह को देखि पारिलानी। किरे झियो, तू तो बैग रे कोन नहीं जाउछु? मो बैग रे गुपचुप अछि, मो मो मां को पई गुपचुप नहीं जाउची। तो माँ मते पठेइचंती, एही अंधार रे गुपचुप नेबा पई तते भारी कष्ट हेउथिबो ना। मते से गुपचुप दे, मु तो घरे पहुंचेई देबी। सुईटी ताको गुपचुप देबो कि नाही चिंता करुथिला। से जेमिति टिके अन्यमनस्क होला, पिसाची शीघ्र तार गुपचुप नहीं चली गला। एमिति देखी तो भयरे सुईटी घर को दौड़िला। मामा, तुमे काको पठेइथिलो कि मो पाखरु गुपचुप आनिबा पई? ना तो, मु काहाको भी पठेनी। कौन हैला कि? माँ जानिच, से बरगछ पाखरे ना गोटे स्त्री लोक मते कहले तुमे मो पाखरु गुपचुप ने पई ताको पठेइच। आउ सी एते शीघ्र मोटो गुपचुप नहीं गले जे मु किछि भी जानि पारिनी। आलो सुईटी रे माँ, तो काहेकि तो झियो को से बरगछ रास्ता रे पठौथिलु? तू कोन जानिनु, चंपा जेबेठो मलाणी आम गाँ रे केते अजब घटना घटुची। केही भी गुपचुप घर को आनी खाई पारु नाहंती। चंपार आत्मा तांकोटु से गुपचुप नहीं जाउची। एमिति सुनी सुईटी आउ तार माँ खूब डरी गले। परदिन सुईटी तार सांग सह मिसी गुपचुप खाइबा को गला। सेते बेले सांग, गुपचुप भारी बढ़िया हेइची ना? सतरी भारी बढ़िया लागुची।
ଏଇ ତୁ ମୋ ଗୁପଚୁପ କାହିଁକି ନେଲୁ? ମୁଁ କାହିଁକି ତ ଗୁପଚୁପ ନେବି? ଆରେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ 10ଟା ଲେଖା ଗୁପଚୁପ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଦେବି କି? 10ଟା କେତେବେଳେ? ତୁମେ ଆମକୁ 5ଟା ହିଁ ଦେଲ। ହଁ, ମତେ ବି 5ଟା ଦେଇଛ। ମୁଁ ବି ଗଣିଛି। ନା ନା, ମୁଁ ଠିକ ଗଣିଛି। ମୁଁ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କୁ 10ଟା ଗୁପଚୁପ ଦେଇଛି। ଏ ଛୁଆ ଗୁଡାଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇବା ଭାରି ସହଜ। ତାଙ୍କର ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ମତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ପିଶାଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କିରେ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛ? ବୁଢ଼ୀମା, ଦେଖ ନା, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗଣି ଗଣି 10ଟା ଲେଖାଏଁ ଗୁପଚୁପ ଦେଇଛି। ହେଲେ ପିଲାଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ 5ଟା ଗୁପଚୁପ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ହଉ, ମତେ ବି 10ଟା ଗୁପଚୁପ ଦେଲୁ। ଶୁଣୁ, ଗଣି ଗଣିକି ହିଁ ଦେବୁ। ସେ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀକୁ ଗୁପଚୁପ ଦେଲା। ଯେମିତି ତା ଗୁପଚୁପ ନେବା ପାଇଁ ପିଶାଚି ହାତ ବଢ଼େଇଲା, ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏ କାମ ତୋର। ଅନେକ ଦିନରୁ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁପଚୁପ ଚୋରି କରି ଖାଇ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ବୋତଲ ଧରି ଘରୁ ବାହାରିଥିଲି ତତେ ପାଇଲେ ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ମୁଁ ତତେ ଏବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ତତେ ବୋତଲରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବି। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ପିଶାଚିକୁ ବୋତଲରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲା। ନା, ମତେ ବୋତଲରେ ବନ୍ଦୀ କରନି। ମତେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ହଇରାଣ କରିବିନି। ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ତୁ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ? ହଁ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି ଶୁଣି ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାକୁ ବୋତଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ପିଶାଚି ଶୀଘ୍ର ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଚିତ୍କାର କଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ କି ସର୍ବନାଶ! ମୋର ସବୁ ଗୁପଚୁପ ସେ ପିଶାଚି ନେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? କଣ ହେଲା? ସେ ପିଶାଚିଟା ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ। ମୁଁ ତା ଉପରେ ଦୟାକରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଗୁପଚୁପ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ରହ ରହ ପିଶାଚି, ଆଜି ତତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବି। ହା ହା ହା, ଆସିଥିଲା ବୁଢ଼ୀ ମତେ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାକୁ ବୋକା ବନେଇ ସବୁ ଗୁପଚୁପ ନେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ମଜା କରି ସାରା ଦିନ ବସି ବସି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବି। ସେ ପିଶାଚିକୁ ଏମିତି ଧରି ହେବନି। ତାକୁ ତା ଭାଷାରେ ହିଁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଢ଼ୀମା, କିଛି କର। ସେ ପିଶାଚି ନହେଲେ ମୋ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିକି ରହିବ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ତାକୁ ଧରିବି। ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମୁଁ ମୋ ଯାଦୁରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁପଚୁପ ବନେଇବି। ପିଶାଚି ତାର ବାସ୍ନାରେ ଆଉ ରହି ନପାରି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯଜ୍ଞର ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ତା ଯାଦୁ ଦେଇ ଏକ ବଡ଼ ଗୁପଚୁପ ବନେଇଲା। ସେଇ ଗୁପଚୁପ ବାସ୍ନାରେ ପିଶାଚି ଆଉ ରହିପାରିଲାନି। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ବାବା, କେତେ ବଡ଼ ଗୁପଚୁପ! ଏ ଗୁପଚୁପକୁ ଦେଖି ତ ମୋ ଭୋକ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଗୁପଚୁପକୁ ଖାଇବି। ମୋ ଦାନ୍ତ! ଆରେ, ତମେ ମାନେ ଏ ଗୁପଚୁପରେ କଣ ମିଶେଇଛ? ମୋର ସବୁ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମତେ ବୋକା ବନେଇଥିଲୁ ନାଇଁ? ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଦାନ୍ତ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଛାଡ଼ିବିନି, ଛାଡ଼ିବିନି ବୁଢ଼ୀ। ମୁଁ ତତେ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ପିଶାଚି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଏ ପିଶାଚିର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଗୁପଚୁପ ଖାଇପାରିବନି। ଏବେ ଆଉ ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ବି କରିବନି। ଯାଅ, ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଘରକୁ ଯାଅ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ପିଶାଚି ଆଉ କେବେ ବି ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଲାନି। ସମସ୍ତେ ପିଶାଚି ପାଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଆରେ କୁନି, ତୁ ଆସିଗଲୁ। ମୁଁ ତତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆସେ, କ୍ଲାସକୁ ଯିବା। ହଁ ଚିକି, ଚାଲ ଯିବା। କୁନି ଆଉ ଚିକି 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ।
କୁନିର ମା ଯାଦୁ ଶିଖିଥିଲା। ସେ ତା ଯାଦୁ ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। କୁନି ମଧ୍ୟ ତା ମା ପାଖରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାଦୁ ଶିଖିଥିଲା। ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେ ଯାଦୁ ଦେଖାଉଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି କୁନିର ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୁସି ହେଇ ତାର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। କୁନିର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ଦେଖି ଚିକି ତାକୁ ମନେ ମନେ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା। ନିଜ ମା ପାଖରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାଦୁ ଶିଖିଛି ବୋଲି ଭାରି ଫୁଟାଣି ମାରୁଛି। ଥରେ ଖାଲି ମୁଁ ବି ଯାଦୁ ଶିଖିଯାଏ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଣୀ ହେଇ ବୁଲିବି। କୁନି, ତୁ କେତେ ସାରା ଯାଦୁ ଶିଖିଛୁ, ମତେ ବି ଟିକେ ଯାଦୁ ଶିଖେଇ ଦେ ନା। ହେଲେ ଚିକି, ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଯାଦୁ ଶିଖିନି। ତୁ ସିନା ବେଶୀ ଯାଦୁ ଶିଖିନୁ, ହେଲେ ତୋ ମା ତ ଶିଖିଛନ୍ତି। ତୁ ତ ମାଙ୍କୁ କହ ନା, ସେ ମତେ ବି ଯାଦୁ ଶିଖେଇ ଦେବେ। ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଯାଦୁଗରଣୀ ହେବି। ଠିକ ଅଛି ଚିକି, ତୁ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସେ, ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ତୋ ବିଷୟରେ କହିବି, ସେ ତତେ ଯାଦୁ ଶିଖେଇ ଦେବେ। ଏମିତି ଶୁଣି ଚିକି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ କୁନିର ଘରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଯାଦୁର ଝାଡୁରେ ବସି ଘରକୁ ଆସିଲା। ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଯାଦୁର ଝାଡୁ। ମୁଁ ବି ଯଦି ଝାଡୁରେ ବସି ପାରନ୍ତି କେତେ ମଜା ଲାଗନ୍ତା। ମା, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ଥରେ ଯାଦୁର ଝାଡୁରେ ବସି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବୁଲେଇ ଆଣନା। ତାର ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା, ସେ ଯାଦୁର ଝାଡୁରେ ବସିବ। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ବି ଚିକିକୁ ତା ଯାଦୁର ଝାଡୁରେ ବସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ପରଦିନ ଚିକି ପୁଣି କୁନିର ଘରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ କୁନିର ମା ଘରେ ନଥିଲା। ଏଇଟା ଭଲ ସୁଯୋଗ, କୁନିକୁ ପଟେଇ ତା ମାର ଯାଦୁର ଝାଡୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଏତେ ସକାଳୁ ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଯେ? କୁନି, ମୁଁ ତୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନା। ଆଜି ବି ମତେ ତୋ ମାଙ୍କ ଯାଦୁର ଝାଡୁରେ ବସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେ ନା। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଯାଦୁର ଝାଡୁ ଉଡେଇ ଶିଖିନି। ମା ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ତତେ ପୁଣି ଥରେ ବୁଲେଇ ଆଣିବେ। ବୁଝିଗଲି, ତୁ ମତେ ତୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଭାବୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛୁ। ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି ତୋ ଘରକୁ ଆସିବିନି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଏତେ ରାଗନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆସେ ଯାଦୁର ଝାଡୁରେ ବସିବା। ମୁଁ ଦେଖେ ମୁଁ ତାକୁ ଉଡେଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ କୁନି ଆଉ ଚିକି ଯାଦୁର ଝାଡୁରେ ବସି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରି ଥିବା ପାହାଡ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠି ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଘର ଦେଖିଲେ। ଗୋଟେ ଥିଲା ସୁନା ଘର, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ରୂପା ଘର। ଆରେ, ଆମେ କେମିତିକା ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ? ଏଠି ତ ଦୁଇଟି ଅଦ୍ଭୁତ ଘର ଅଛି। ଚାଲ ଚିକି, ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବା, ନହେଲେ ମା ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଆରେ ଟିକେ ରହ କୁନି, ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ଘର ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ଚାଲିଯିବା। ଚାଲ ନା, ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା ଏ ଦୁଇ ଘର ଭିତରେ କଣ ଅଛି। ଏମିତି ଜୋର କରି ଚିକି କୁନିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ସୁନା ଘରେ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଗହଣା ଥିଲା, ଆଉ ରୂପା ଘରେ ଅନେକ ହୀରା ଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ତ ଚିକି ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। ଆରେ କୁନି, ଆଖପାଖରେ ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଚାଲେ ଆମେ କିଛି ସୁନା ହୀରା ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ନା ଚିକି, ଲୋଭ କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ଏଇ ଦୁଇ ଘର କାହାର ଆମେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ନେବା ଠିକ ନୁହଁ। ଆଉ ଡେରି କରନି, ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଚାଲେ। ଏମିତି କହି କୁନି ଚିକିକୁ ଧରି ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଚିକି ମନରୁ ସୁନା ହୀରାର ଲୋଭ ଗଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ସେ ଚୁପ ଚୁପ କୁନିର ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଦୁର ଝାଡୁ ଚୋରି କରି ଶୀଘ୍ର ପାହାଡ ଉପରକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେ ସୁନା ରୂପା ଘରୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଉ ହୀରା ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ କୁନି ତା ଘରକୁ ଆସିଲା। ତା ମାଙ୍କ ଯାଦୁର ଝାଡୁ ଚିକି ଘରେ ଦେଖି କୁନି ରାଗରେ ଚିକିକୁ ଗୋଟେ ଚାପୁଡା ମାରିଲା। ଚୋର କୋଉଠିକାର? ତୁ ମୋ ମାଙ୍କ ଯାଦୁର ଝାଡୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଛୁ। ଯାଦୁର ଝାଡୁକୁ ଘରେ ନ ପାଇ ମୋ ମା କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? ଦେ ଦେ ମୋ ମାଙ୍କ ଝାଡୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ରାଗରେ ଚିକି ବି କୁନିକୁ ମାରିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ତଳେ ପକେଇଦେଲା। ତା ଉପରକୁ ସେ ଯାଦୁର ଝାଡୁ ଫିଙ୍ଗି କହିଲା, ଏଇ ନେ ତ ଯାଦୁର ଝାଡୁ। ସାମାନ୍ୟ ଯାଦୁଗରଣୀର ଝିଅ ହେଇ ମତେ ଚାପୁଡା ମାରିବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ଯା, ତ ଝାଡୁ ନେଇ ଏଠୁ ପଳା। ଚିକିର ଏପରି କଥା ଶୁଣି କୁନି ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଦୁର ଝାଡୁ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ସେ ଦୁଇ ସୁନା ରୂପା ଘର ଥିଲା ଦୁଇ ରାକ୍ଷସୀ ଭଉଣୀଙ୍କର। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ଆରେ କଣ, ମୋ ଘରେ ତ ସୁନା ନାହିଁ, ମୋର ସବୁ ସୁନା କିଏ ନେଲା?
ମୋ ଘରକୁ ଆସେ, ଦେଖିବା ମୋ ଘରେ ହୀରା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆରେ କ'ଣ ମୋ ଘରେ ବି ହୀରା ନାହିଁ? ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଯିଏ ମୋ ଘରୁ ହୀରା ଚୋରି କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ରାକ୍ଷସୀ ତାଙ୍କ ଯାଦୁର ଆଇନାରେ ଦେଖିଲେ ଚିକି ତାଙ୍କ ଘରୁ ସୁନା ହୀରା ଚୋରି କରିଛି। ରାଗରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଚିକି ପାଖକୁ ଗଲେ। ନିଜ ଘରେ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଦୁଇ ରାକ୍ଷସୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିକି ତ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ଏଇ ଝିଅ, ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଆମ ଘରୁ ସୁନା ହୀରା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ? ନା ନା, ତମେ ମାନେ ଭୁଲ ଭାବୁଛ, ମୁଁ ତ ଚୋରି କରିନି। ଜମା ମିଛ କହନି, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ତୁ ଆମର ସୁନା ରୂପା ଘରେ ପଶି ଆମର ସବୁ ସୁନା ହୀରା ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଛୁ। ନା ନା, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ମୋ ସାଙ୍ଗ କୁନି ଚୋରି କରିଛି। ସେ ନା ଯାଦୁ ଜାଣିଛି। ସେ ତା ଯାଦୁର ଝାଡୁରେ ବସି ତୁମ ଘରର ସବୁ ସୁନା ହୀରା ଚୋରି କରି ଆଣିଛି। ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ମନା କଲି, ହେଲେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲାନି। ଯାଅ ଯାଅ, ତା ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଧର। ଆମକୁ ବୋକା ବନେଇବା ଏତେ ସହଜ ଭାବୁଛୁ? ଆମେ ତୋ ଭଳି ଲୋଭୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ସୁନା ହୀରା ରଖିଥାଉ। ଯେମିତି ତୋ ଭଳି ଲୋଭୀମାନେ ସେ ସୁନା ହୀରା ଚୋରି କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସାରା ଜୀବନ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବୁ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ରାକ୍ଷସୀ ଚିକିକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ସେମାନେ ତାକୁ ସୁନା ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। ଦିନେ କୁନି ଆଉ ତାର ମା ଏକ କାମରେ ସେ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ସୁନା ଘରୁ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ। ମା ମା, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚିକି କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଚାଲ ନା ମା, ଏଇ ସୁନା ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଯେମିତି କୁନି ଆଉ ତାର ମା ସୁନା ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହଠାତ୍ ସେ ଦୁଇ ରାକ୍ଷସୀ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏଇ ତମେ ମାନେ କିଏ? ଆମ ଘର ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛ? ଏଇ ସୁନା ଘରୁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗର କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ସେଇ ଭିତରେ ଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ। ତୋ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଲୋଭୀ, ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ହେଲେ ହଁ, ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ବଦଳରେ ଆମେ ତତେ ଅନେକ ସୁନା ହୀରା ଦେବୁ। ନା ନା, ମୋର ସୁନା ହୀରା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ସେ ହୀରା ଘରକୁ ଯା, ତୋ ସାଙ୍ଗ ସେଇଠି ଅଛି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ କୁନି ସେ ହୀରା ଘରକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ସେଠି ଚିକି ନଥିଲା। ସେଠି ଅନେକ ହୀରା ଥିଲେ ବି କୁନି ଲୋଭ ନ କରି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ଦୁଇ ରାକ୍ଷସୀ ଭଉଣୀ ପୁଣି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସତରେ କୁନି, ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ତୋ ମନରେ ଟିକେ ବି ଲୋଭ ନାହିଁ। ତୋ ଭଲ ଗୁଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ଦେଖିଲୁ ଲୋଭୀ ଝିଅ, ତୁ ଯା ନାଁରେ ମିଛ କହୁଥିଲୁ, ସେ ହିଁ ତତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲା। ଆଜି ତାରି ପାଇଁ ଆମେ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ହେଲେ ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ଲୋଭ କରିବୁ ଆମେ ତତେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଏସବୁ ଜାଣି ଚିକି ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ତାପରେ ସେ କୁନି ଆଉ ତାର ମା ସହ ଯାଦୁର ଝାଡୁରେ ବସି ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କୁନି ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। କୁନି ବି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ଆଉ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରହିଲେ।